फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कौन आपण मैंने जानते कि साप कामुड़े जो मेडिसिन यूज हुए से मेडिसिन रे सापर ही विषय यूज हुए। सेहीपरि मुझे आपण कहबी जे कोरोना जो टीका आम एवं नौचे से टीकार गाईर बाछुरी से बाछुरीर सीरम यही टीकार यूज हो। हाँ, मुझे टीका विषय कहूँ जहाँकि आपण मैंने समस्ते नहीं सारी किंबा नवापाई कोविन एप्लिकेशन रे एनरोल करथिबे। से टीकार ना हूँ कोभैक्सिन। से कोभैक्सिन टीकार गाईर बाछुरीर सीरम यूज हो। से टीका को तैयारी करने ପାଇଁ ଗାଈର ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି ଏଇ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଆଣ୍ଡ ଆମର ନିଜର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଏଗ୍ରି କରୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏଇ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି ଏଇ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା? ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ଏହା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ସହିତ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ସହିତ ମିଶିକିରି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ଭାଇରସର ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଗାଈର ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏହା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ଯଦି ଏପରି କିଛି ନଲେଜେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଇକ୍ୟୁଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କେଉଁଠୁ ହେଲା, କିପରି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ସିରମ୍, ବାଛୁରୀର ସିରମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଗୌରବ ପଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ମେମ୍ବର ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଇଟିଆଇରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାଗିଥିଲେ। ସରି, ଆଇଟିଆଇ କହିଲି, ଆର୍ଟିଆଇରେ। ଆର୍ଟିଆଇ ମିନ୍ସ ଆର୍ଟିଆଇ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏହା 2005ରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଟିଆଇରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି क्वेश्चन पुट करेंगे कि जेकोसी इनफर्मेशन मांगे, राइट टू इनफर्मेशन, तो तार आंसर मिलता है। गौरव पांडी जन कांग्रेस मेंबर, से आरटीआई रे कोवैक्सीन रिलेटेड किसी इनफर्मेशन मागी जो थे लिखाई कि न्यूबॉर्न काफ सीरम व्हिच इज ए proportion of clotted blood obtained from less than 20 days young cow calves। एथिरे लिखा जाइछि जे 3 ରୁ 20 दिन मध्य थिबा गाईर बाछुरीर सीरम्रु आमर कोवैक्सीन टीका तैयारी होउछि। प्रथमे गौरव पंडित नामक जड़े कांग्रेस मेंबर से ही मेसेज टी से ट्वीट टाक प्रथमे ट्विटर रे भाइराल करथिले। सेइटु प्रथमे ही विवाद स्टार्ट है। सेइटु प्रथमे लोके यह विषय जानिया चाहिए। तो यह विषय किसी न्यूज आर्टिकल्स भी प्रकाश पाइला, जेपरिक टाइम्स नाउर न्यूज आर्टिकल कौन कौन देखो, कोवैक्सीन कंटेन्स काफ सीरम, कांग्रेस गौरव पांडी लिंक्स कोविड-19 वैक्सीन टू काउ स्लॉटर्स अटैक्स बीजेपी। गौरव पांडी जड़े सी जन कांग्रेस मेंबर, सी यही कथा को लेकिन बीजेपी उपर अटैक करमको पॉलिटिकल रिलेटेड विषय जानियार नहीं, आमको फैक्ट्स जानियार अच्छी कौन सत एवं कौन मिछ। तो यही वीडियो रे आमे जानिबा किपर यूज होते मात्रा यूज हो। आपण मैंने जो कोवैक्सीन टीका नहीं से कौन गाईर बाछुरीर सीरम यूज हो कि से ओनली तार यूज रे ही दरकार आछि, कोवैक्सीन रे नहीं। तो यही विषय आम आगू जानिबा। तो एबे देखंतु गवर्नमेंट कौन कहूँ, गवर्नमेंट कहर अर्थ है कोवैक्सीन डज नॉट कंटेन न्यूबॉर्न काफ सीरम सेज भारत बायोटेक एमिड नाउ। भारत बायोटेक जी कि कोवैक्सीन टीका तैयारी करुछि सी कहूँ जे कोवैक्सीन रे न्यूबॉर्न काफ्र सीरम नाही। मो कथाटी को भल भाव शुणु, कोवैक्सीन टीकार न्यूबॉर्न काफ्र सीरम नाही। यही जिनसटी कोवैक्सीन रे नाही, बट मु यह कहूँ जे कोवैक्सीन तैयारी बेले यही न्यूबॉर्न काफ्र सीरम यूज रे आसे। तो आम आगू जानिबा। तो चलते आगू बढ़े। एबे देखंतु आपण माने जो कोवैक्सीन टीका नेउछंदी, वैक्सीन माने कौन? वैक्सीन अन्य किछि नुहे। ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन नौछंदी यह इट इज ओनली ए भाइरस, इट इज ए कोरोना भाइरस। आपण मानकु जानी कि आश्चर्य होउथिबो जे कोरोना भाइरस टीका ही, कोरोना भाइरस ही आमको दिया जाउछि
କୋଭାକ୍ସିନ୍ ରୂପରେ ଆମକୁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି ସେ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କେତେବେଳେ, ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ୍ରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି କି ଭାଇରସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ କି ସଏଲ୍ରେ ଥାଏ କି ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ୟୁଜ୍ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହାକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ସେଲ୍ସ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ବଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାଇରସ୍କୁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ସେଲ୍। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ନିଜକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଚାଲେ। ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ମିନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ 2 ଥିଲେ, ତାପରେ 4, ତାପରେ 8, ତାପରେ 16, ତାପରେ 32, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୋରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରୂପରେ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ଦେଲେ ଆମର ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଭାଇରସ୍ଟିକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିନି ଯେ ମୋ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଭାଇରସ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଆମ ବଡ଼ି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି କରେ। ସେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି କରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କାମରେ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ଭାଇରସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭାଇରସ୍ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ବଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସିରମ୍ କ'ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କାଫ୍ର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଯେ ସିରମ୍ କ'ଣ? ସିରମ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଥାଏ, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଥାଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଥାଏ। ସେମିତି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ବାସୋଫିଲ୍ସ, ଇଓସିନୋଫିଲ୍ସ, ମୋନୋସାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ଥାନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ି, ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ। ବ୍ଲଡ଼ is not a liquid, blood is a tissue. Blood is a tissue, it is a connective tissue. Blood is a connective tissue. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ବଡ଼ିର ସବୁଠୁ ସ୍ମଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ସେଲ୍। ସେଲ୍ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ ମିଶିକି ଟିସ୍ୟୁ କରନ୍ତି। ସେଇ ଟିସ୍ୟୁରୁ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଅର୍ଗାନ୍। ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍ରୁ ହୁଏ କ'ଣ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଆମର ବଡ଼ି ଫର୍ମ ହୁଏ। ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଲ୍, ସେଲ୍ରୁ ଟିସ୍ୟୁ, ଟିସ୍ୟୁରୁ ଅର୍ଗାନ୍, ଅର୍ଗାନ୍ରୁ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଆମ ବଡ଼ି। ସେମିତି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ଲଡ଼ ଅଛି ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଥାଏ, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଥାନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଥାନ୍ତି। ତ ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ବ୍ଲଡ଼ ବହିଲା ପରେ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ? ତ ଏଥିରେ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ସେଇ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ରକ୍ତଟି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ରୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାଜମା ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଇ ପ୍ଲାଜମାରୁ ଆମେ ଯଦି ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଆମର କହିବ କ'ଣ ନା ସିରମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଥାଏ, ଏଇ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ରକ୍ତଟି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ତ ଏଇ ପ୍ଲାଜମାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ ସେଇ ପ୍ଲାଜମାରୁ ଯଦି ଆମେ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଯାହା ବି ବଞ୍ଚିବ ଆମ ବଡ଼ିରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିରମ୍ କହିବା। ସେହିପରି ନ୍ୟୁବର୍ନ କାଫ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁବର୍ନ କାଫ୍ରେ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଥାଏ, ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ର ପ୍ଲାଜମାରୁ ଆମେ ଯଦି ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିରମ୍ କହିଥାଉ। ସେଇ ସିରମ୍ ହିଁ ଆମର କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ତିଆରି କରିବାରେ ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସିରମ୍ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଇଲ୍ଡ ଲ୍ୟାକିଂ ଫିବ୍ରିନୋଜେନ୍ ବଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଆଲବୁମିନ୍, ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସିରମ୍, ଏଇ ସିରମ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ଭାଇରସଟା ଆଟାକ୍ କରୁଛି କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଆମ ବଡ଼ିରେ ଭାଇରସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ନେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଭାଇରସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଭାଇରସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାଇରସକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭିରୋ ସେଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭିରୋ ସେଲ୍ସ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇରସକୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ହେଇଥାଏ। ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ଟା ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାଇରସକୁ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଭାଇରସଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ, ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ତ ଆମକୁ ସେହି ପରିମାଣର ଭାଇରସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାଇରସ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ ନା ସେଥିରୁ ସିରମ୍କୁ, ଯେଉଁ ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ସେ ସିରମ୍କୁ ବଫର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ସିରମ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଉ। ମାନେ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆଉ ସିରମ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି ନଥାଏ। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁବର୍ନ କାଫ୍ ସିରମ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଭିରୋ ସେଲ୍ସ। ଭିରୋ ସେଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭାଇରସର ସେଲ୍ସକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଓନ୍ଲି କାଫ୍ ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଭିରୋ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଓନ୍ଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ତିଆରିରେ ହିଁ, ଭିରୋ ସେଲ୍ସର ତିଆରିରେ ହିଁ କାଫ୍ ସିରପ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଏବେଠୁ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋ ବୁନ୍ଦ ପୋଲିଓ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଲିଓ ଟୀକା ନେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାବିଜ୍ର ଟୀକା ନିଅନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତି, ସେ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁ ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ହେଇପାରିଲା, କେତେବେଳେ କେଉଁ ହର୍ସର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆଜିର ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାଫ୍ ସିରମ୍ କାହିଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କାଫ୍ ସିରମ୍ କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ଛୋଟ ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ କାହିଁକି ହୁଏ ନା 3ରୁ 20 ଦିନର ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ନଥାଏ। ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ନଥିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସଟି ସେଟା ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରେ। ଆଉ ଭାଇରସଟି ଅଧିକ ଭାବେ ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିରମ୍ଟାକୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିନେଇଥାଉ। ୱାନ୍ସ ସିରମ୍ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ଭାଇରସଟି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମର ଭାଇରସକୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଗାଈର ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଈଟାକୁ ମାରିକି ତାର ଫୁଏଟସ୍ରୁ ଆମେ ସିରମ୍ ନେଉଥିଲେ। ମାନେ ସେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈକୁ ଆମେ ମାରିକି ତାର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧିକ ବଢ଼ିଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାଛୁରୀକୁ ଆଉ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଗାଈକୁ ବି ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ରୁ, ମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ତାର ସିରମ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହାର ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ନାଁ ହେଉଛି DNA ରିକମ୍ବିଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମକୁ ଆଉ କାଉର ଫ୍ୟୁଟସ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ବାଛୁରୀ ଦେହରୁ ସିରମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନେ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଲ୍ୟାବ୍ ଦରକାର, ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରମ୍ ଆଣୁଛେ ବାଛୁରୀ ଦେହରୁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷ ଚାଲିଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ଓନ୍ଲି ଭାଇରସକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଭାଇରସ୍ ୱାନ୍ସ ଗ୍ରୋ ହେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ବଫର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାଛୁରୀର ସିରମ୍, ନ୍ୟୁବର୍ନ ବେବିର ସିରମ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକାରେ ନ୍ୟୁବର୍ନ କାଫ୍ ସିରମ୍ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ବି ନଥାଏ, ଓନ୍ଲି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ୱାନ୍ସ ଭାଇରସ୍ ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ତାର ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମଟାକୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିପରି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ରୋଗରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ସବୁର ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦହି ଖାଉଥିବେ, କର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଥାଏ
ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ଆପଣମାନେ ଡାଲି ଖାଉଥିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଡାଲ୍ କୁହନ୍ତି। ଡାଲିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଡାଲି ଗଛ ମୂଳେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ଡାଲି ଖାଇଥାଉ। ତ ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସହଜୀବିତ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଆମେ ପରସ୍ପର ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗାଈର ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଏପରି କିଛି ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନଲେଜେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।